सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन नाशक श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा इस कारण ते शहर सडोरे नरबो कोटे दुर्मत बोरे प्रथम विनाश करो तिन कीरा पुन ले कर दल चलो अगीरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारा सरवण कर रहे हाँ जिस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बंदा सिंह बहादुर नूं मिलते हैं उस दे डेरे विच जाके उस दियां रिधियां सिद्धियां नूं खत्म करके उस नूं अध्यात्मक शक्ति होर बख्शदे हन और फिर उस नूं आम साह तो एक चढ़दी कला दा खालसा सज के सिंह सजा के नाम गुरबख सिंह रखते हैं उसका। फिर उसनों इस भारत दे विच हो रहे जुल्म के बारे दसदे हन। जदों उसने कहा जी तुसी तां मेरा डेरा खराब करता दो बकरे झटकाते तुहाडे सिंघां ने खून डोलता। बादशाह कहने पंजाब की धरती ते किन्ना खून डुल रहा जाके देख तू बकरियां नूं रोना है उत्थे किन्ने अणहक्के लोग मारे जा रहे हैं। फिर हैरान होया महाराज की हुक्म है मैं तुहाडा बंदा हाँ जिवें कहोगे उवें करांगा। कहने बंदा ते फिर बंदे वाले काम करने आ तू बंदे नाम दे नाल ही मशहूर होवेगा। फिर उसनों अनेकों तरह की सिक्ख्या दिंदे हन और फिर कहते हैं दिल्ली तो पार जमुना ते जाके डेरा कर पहला फिर उत्थे सारे खालसा फौजां तेरे रल जाणगियां फिर जाके संढौरे ते हमला कर। संढौरे दे भी साडा एक अनिन प्यारा सिख पीर बुद्धू शाह रहिंदा सी और उस दे चेलियां नूं ते पीर बुद्धू शाह नूं उत्थों दे मूर्ख तुरकां ने जिहड़ा है तसीहे दे के मारना कीता है। उसका एक पुत्र बच गया किधरे अपनी जान बचा के भज गया नगर विचों ते पहला तो संढौरे दे जालमां दा खात्मा करना। फिर सारा पातशाह जी आने वाले समय के बारे दसदे हन। बंदा सिंह बहादुर नूं ब्रह्मचर्या रखण वास्ते भी कहंदे हन। अचर चरेता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सन लागे तन भीतर ता भरम काटिया जाई। मेरे गोबिंद अपने जन को दे वडियाई। वो वडियाइयां बंदा सिंह बहादुर नूं 10वें पातशाह जी बख्शिश करके तोरदे हन। कल आपां इह सरवण कर रहे सी सतगुरु पातशाह किवें उसनूं सारी कार्रवाई दसदे आ किवें संढौरा खत्म करना फिर किवें सरहंद नूं खत्म करना किवें वजीदे नूं खत्म करना इन्हां दे बदले लैणे आ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅੜਚਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਤੀਰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਰਨ ਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਟੋਰੇ ਨਰਪੋ ਕੋਟੇ ਦੁਰਮਤ ਮੋਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਢੌਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਰਮਤ ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਖੋਟੇ ਬੌਰੇ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਿਨ ਕੀਰਾ ਪੁਨਲੇ ਕਰ ਦਲ ਚਲੋ ਅਗੀਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਢੌਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਬੰਦੇ ਬੂਝਣ ਲੱਗਿਓ ਜੋਗਮ ਕਰ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਏਕਲ ਕਿਆ ਕਰੋ ਲਾਖੋ ਸੰਗ ਜੰਗ ਕਿਮ ਸਪਰੋ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ठाड़ भयो मैं जोर कर वचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। ते अज बंदा सिंह बहादुर भी कहना मैथों कल्ले तो ये काम नहीं होना जी। जिम पलटा दे हो रिपकाई जथा लाजमम जग रह जाए। मैं सारे बदले ले लवांगा तुहाडे हुक्म मुताबक, पर महाराज कृपा करके दसो कि मेरी इज्जत किवें रहेगी ते नाले कारण उचित प्रभ इस विद काज प्रगटे नाम गरीब निवाज। महाराज तुहाडा भी दुनिया विच नाम प्रगट होवे ते मेरी भी इज्जत रह जावे, जंग दे मैदान विच मैं हारा ना। पातशाह जी कहते हैं ना खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उभारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਣਿਓ ਸੈਨ ਭੰਡਾਰਾ ਹੋਣ ਅਕਾਲੀ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਜੋ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋਤੇ ਕਰ ਕੀਨੇ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋਏ ਸੰਗ ਤੁਮ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨੇ ਮੁੰਦੋ ਨੈਨੰ ਲਿਓ ਬਿਲੋਕ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਰ ਚੈਨੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸੁਣਤ ਬਲੋਚਨ ਮੁੰਦੇ ਜਾਵੇ ਦੇਖੇਗਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਖੋ ਤਬੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਨੇ ਕਾਹੇ ਨੇ ਬਾਰਾ ਭਈ ਵੀਰ ਦਲ ਸਿੰਘਨ ਭਾਰਾ। ਔਰ ਪੰਥ ਰਾਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਧਨੁੱਖ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ ਔਰ ਭਾਲੇ ਨੇਜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸਾਲਾ ਪਰਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਭਾਲਾ। 2 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸੈ ਜਨਾਏ ਸੋ ਜਨ ਜਾਣੇ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਨਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪਨੋ ਮਤ ਚਲਾਵੋ ਜਬੈ ਪੰਥ ਆਪ ਕੋ ਬਿਗੜੇ ਤਬੈ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹੋ ਬਤਾਵੋ ਬਿਲਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਮ ਫਰਮਾਵੋ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਿਓ ਪੰਥ ਹਮਾਰਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੈ ਬਿਗੜਨ ਹਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਧ ਸਾਥ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸ ਬਖਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੋ ਇਹ ਨਾਨਸ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਾ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾ ਜਬੇ ਤੋਹੇ ਨ ਹੁਆ ਜਗ ਮੇ ਤੋ ਸਮਾਨ ਨ ਦੂਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 2000 ਖਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੀ ਸਿੱਖਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਨ ਰਹੈ ਸਿੰਘਨ ਸੰਗ ਦਵੈਸਤਾ ਦਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀਆ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀਆ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਉਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਚਰੀਆ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਲੰਗੋਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਮ ਕੰਚਨ ਬੋਰ ਪਰੇ ਕੋਠਾਲੀ ਗਲੇ ਅਗਨ ਤੇ ਤਾਉ ਉਤਾਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੋਨੇ ਕਰ ਲੈ, ਬ੍ਰਹਮਚਰੀਆ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਵਜੈ ਹੈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਏ ਜਮੇ ਗਰਬੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਵ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਨਾ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਠਾਲੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੰਡ ਕੇ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਢਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਲਵੰਤੇ ਇੱਕ ਤੇਨ ਭੱਲਾ ਬੁੱਧਵੰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਤੇਹਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ। ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਕਰੇ ਰਖਵਾਰੇ ਜੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਉਧਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਭੱਲਾ ਕੁੱਲ ਦੇ ਤੇ ਤੇਹਣ ਕੁੱਲ ਦੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਜੇ ਉਰ ਵਿਕਾਰ ਵਰਜੇ ਹੈ, ਰਨ ਮੇ ਸ਼ਤਰਨ ਤੇ ਰਖ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਿਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਗਲਤ ਚੱਲੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਵਰਜਣਗੇ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਤਰ ਤੀਰਾ, ਲਿਹੋ ਪਲਟਾ ਸਾਂਭੋ ਪੰਚ ਤੀਰਾ। ਔਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਆ 5 ਤੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਨਤਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਭੰਨਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੂੰ ਭੰਨਣਾ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ, ਤਿਨ ਸੁਤ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲਧਾਰੀ। ਆ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੀਸਰ ਹੋਏ ਸੰਗ, ਹਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਅੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਮਸਾਨਾ, ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਮਹਾਨਾ। ਔਰ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨ ਬੰਦਾ ਮਨ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਬੰਦੇ ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਕਰ ਬੰਦ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਮ ਸਹਾਇਤੇ ਕਰੋ ਬਿਨਾਸ਼ਾ, ਤੁਰਕ ਤੇ ਜਹਾਨੋ ਚੌਪਾਸਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਦਿਵਾਤਾ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੀਦਾ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਜਲਾਦ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਣਹੱਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਗਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੂਹਰੇ ਚੌਕੀਆਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਸੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
तो बहादुर शाह भी मुकर गया। अज बंदा सिंह बहादुर ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਦਲੇ ਲਵਾਂਗਾ। कर बख्शिश को गुर चढ़ाई अवचल नगर शिवर जिस थाई। ਤੁਮ ਸਹਾਇ ਤੇ ਕਰੋ ਬਿਨਾਸ਼ਾ ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਹਾਨੋ ਚੌਪਾਸਾ। ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। कर बख्शिश को गुर चढ़ाई अवचल नगर शिवर जिस थाई। ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ। साहिबजादे की नसत्यार गमनो रण को जमना पार। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, 5 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। पंच सिंह होए सब तैयार वस्त्र शस्त्र सब कर संभार। ਔਰ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ है अरोग कर पंथ बयाने बंद चरण गुर को तर ध्याने। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। पंता नीन तुर्क गन मारन श्री सतगुर को काज सुधारन। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਦ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਹਰ ਪਾਰੇ ਲੂਟਨ ਪੁਰ ਸਰਹੰਦ ਤਿਸ ਮਾਰੇ। ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਅਰ ਗ੍ਰਾਮੋ ਉਲਗਤ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਥ ਤਮਾਮੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਤੋਰੇ ਹੀ ਦਿਵਸਨ ਮੇ ਆਏ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਆ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ ਚਲਾ ਤੇਜ ਦਿਖਰਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸੰਗਨ ਤੇ ਅਗਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮਤ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤੋ ਗੁਪਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਤੀਰਥ ਮੁਚਨ ਕਪਾਲ ਤੈਤੇ ਪੰਜ ਕੋਸ ਥਲ ਭਾਲ। ਤਾਂ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜੋ ਤੀਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੀਰ ਤੋਂ 5 ਕੋ ਅੱਗੇ ਟੇਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬੜੂਚੋ ਬੰਦਾ ਤਿਸ ਥਲ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੋ। ਟੇਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਨੇਹਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੇਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸਿੰਘਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿ ਬੈਸਾ ਵੇਖੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਲਿਆਵੋ ਕੈਸਾ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕੈਸਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਆਏ ਪੰਚੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਮਹਿ ਲਿਆਏ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਮਨਾ ਨਿਕਟ ਉਚ ਥਲ ਹੇਰੇ ਖੋਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫਿਰ ਫੇਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰੇ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕਰਕੇ ਟੇਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਥੇ ਪਰ ਆਏ ਬੈਠਿਓ ਤਹਾਂ ਦੇਖ ਹਰ ਖਾਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਸੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਠ ਕਰ ਤੈਸੇ। ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਅਰਥ ਭਰਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਵੀ ਉਹਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਕ ਸਮੇ ਲੋ ਜਬ ਥਿਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਨ ਤਬੇ ਬਾਕਿਮ ਕਹੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਚਲ ਕਰ ਆਏ ਤੁਮ ਥਿਰ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹੇ ਸਥਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ। ਆਪ ਲਾਕੇ ਦਿਓ ਆਹਾਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਚੁਦਾ ਕਰੇ ਨਿਰਵਾਰਾ। ਐ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਬੰਦੇ ਸਭ ਸੰਗ ਬਕਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਛ ਜਮਾਨਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਖਾਨੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਇਕਾਕੀ ਸੋਚ ਨ ਕੋਈ ਬਾਸਨ ਬਸਨ ਆਸਨ ਨ ਜੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸੋ ਉਦਮ ਕੀਜੇ ਲਿਓ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਤੇ ਛਕ ਛਕਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤ ਬਖਾਨਾ ਤਿਸ ਚਿਨ ਅਸਨ ਇਸਤਰੀ ਨ ਖਾਨਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੈ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਰਾਹਕ ਕਰ ਕਰਤ ਕ੍ਰਿਕ ਕੇਰੀ ਤਿਨਹਿ ਤਲੀਏ ਜਾਤ ਤਿਸ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਸੁਨੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰ ਪਠਿਓ ਛੀਨ ਲਿਓ ਖਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਗਨ ਭੋਜਨ ਕੋ ਆਛੇ ਅਪਰ ਵਸਤ ਲੁੱਟੇ ਸਭ ਪਾਛੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਛਕੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਛਕੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਧ ਤੋਠੇ ਤਤਕਾਲਾ ਸਰਬ ਰੋਟਕਾ ਔਰ ਸੀਨੋ ਤਾਲਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੀਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਓ। ਜਲ ਪਰ ਬੈਠਾ ਜਨ ਸੋ ਕਰੀ ਚੁਦਾ ਅਦਿਕ ਥੀ ਸਭ ਪਰ ਹਰੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਅਦਿਕ ਪਾਏ ਕਰ ਰੋਰਾ ਗਈ ਪੁਕਾਰਤ ਪਤ ਜਿਸ ਠੋਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
मार्ग में बैठे बट पार हम ते लीन सचीन आहार। ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਭੋਜਨ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ऊंचे बौपकार कर हारी न माने किछ निर्भय सो भारी। ਔਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। राग दशक ग्राम में सारे हुतो अल्पी बसने हारे। ਕਹਿੰਦੇ 10-12 ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦੇ। ये दशक टार दे रिसाई मारण कारण तूरण ताए। ਔਰ ਇਹ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖੋਏ ਆ। औरत आवत दूर जोए सावधान आगे सिख होए। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। कर तीनों प्रहार चलाए मार मार कर 14 से आए। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਟੇਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। दस्त प्रहार सहार संभारे खैच खड़ग तत छिन कट डारे। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। भाजन देना की सुस्थान पहुंच पहुंच डकी न सहान। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। और ग्राम के बीच सिधारे छीन लीन सब वस्त संभारे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜ ਸੀ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। जबे दौर कर लूट मचाई आन मिले केतक नरताई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। केत लूट पे मिल समुदाया 100 दिन तेसी ग्राम बताया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ। इसमें माता कीन मिल सारे अब न बैठन बने सुखारे। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। उठो प्रात को लूट मचावो निकट ग्राम लग लग दर्शावो। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਕਰੋ। जोर परे कटा कर दीजै वस्त दर्भ आदक सब लीजै। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ। चाहे जे लूटन सोनर जय जय मानव जाए बुलावे तह तह। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ। केतक सथल नर तबे पठाए जामन बीच हकार मिलाए। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सबको बंदे धीरज दीना हथों के लूटो त्रास बहीना। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ। मेरे शत्रु गण में रखवारो खरे एकाकी पुंज संगारो। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। मसलत मकर रहे सुचेत जागृत पे कर्ण रण खीत। ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। चार करी के अमृत वेले सोच सनाने अयुद्ध ले ले। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व मैं जन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब ठीक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है बिहोवन हार। हे संत कै सदा संग आधार। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान कोई बरोय। आए प्रभ शरणागति नित दयाल। एक अखर हर मन बसत होत निहाल। एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच होय।
ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ